پکارا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اسی بات پر فخر کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمیں نام لے کر کے پکارا ہے۔ پیدا کرنے والا خود ہمیں پکارے تو ہماری قسمت کی بات کیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر پورے قرآن میں کافروں کو پکارا گیا، باقی تقریباً یا ایھا الذین کفروا جو ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ آپ سینکڑوں جگہ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اپنی باتیں بتانی ہوتی ہیں اسی کو خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، یہی ہمارا موضوع بھی رہا تھا پچھلے ہفتے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے۔ انصاف جو ہے ایک ایسے بال کا نام ہے جس پر سارے چل نہیں سکتے، تلوار سے زیادہ تیز دھار، بال سے زیادہ باریک راستے کا نام ہے انصاف، عدالت۔ یہاں پر اپنے اور غیر کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا بہت نازک ہوتا ہے۔ مالدار اور فقیر کے ساتھ صحیح انصاف کرنا یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اچھے اچھے بہک جاتے ہیں، اچھے اچھے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے مومن وہ ہے جو انصاف پر خوب قائم رہے گا، کیونکہ اگر آج تم انصاف نہیں کرو گے، 4 پیسے تمہیں کسی سیٹ سے مل تو جائیں گے، لیکن 50,000 سال والی ایک عدالت قائم ہوگی جہاں تمہیں کھڑا کیا جائے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، وہاں تو تمہیں انصاف سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اور وہاں ایسا ہے انصاف، قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایٹم، ذرہ، فزکس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ ذرہ جو ہے جس کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جائے تو بہت چھوٹا دکھتا ہے، وہ ذرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے، قیامت کے دن وہ بھی میں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے لاؤں گا۔ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جانتے ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی، کہاں جا کر کے؟ پہاڑ کی چٹانوں میں اندر داخل ہو کر کے، آسمانوں میں اوپر جا کر کے، یا زمین کی تہ میں جا کر کے اگر گناہ کر کے آئے ہو، یأتی بہ اللہ، رب فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ وہ بھی تمہارے سامنے لائے، وہ سامنے لائے گا، وہ تمہیں دکھایا جائے گا۔ وہ انصاف کا دن ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی بھی آیت یہی کہتی ہے مالکی یوم الدین۔ اللہ کی تعریف میں تیسری آیت یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ وہاں کسی نبی کی بھی نہیں، یعنی شروع کا وقت ایسا ہے کہ نبی کی بھی اس وقت کوئی آواز نہیں ہوگی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت شروع نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن جب خدائے قہار غضب پر ہوگا اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا، کیس کرنا ہے کیس کر لو، حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا۔ یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا۔ جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے، تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے،
किसी का कुछ लेकर के रखा है। ये मत समझना क़यामत के दिन अरहमुर राहिमीन सब माफ करेगा। रब ताला जहां अरहमुर राहिमीन है वहीं अल्लाह इंसाफ को सबसे ज्यादा कायम करने वाला है। क़यामत के दिन इंसाफ कायम किया जाएगा। उस मजलूम को बुलाया जाएगा, तेरा हक इसने दुनिया में लिया था। वो कहेगा हाँ मौला, क्या तू इसे माफ करता है? अरे वो दिन कौन माफ करेगा? वो कहेगा नहीं मौला, मुझे इसकी नेकियां चाहिए। दिलाई जाएंगी पूरी नेकियां। अगर कम पड़े तो ये मजलूम बंदा कहेगा मेरे गुनाह उठा करके उस पर डाल दे। अल्लाह ताला फरमाएगा इसके गुनाह उठाओ और हक मारने वाले के सर पर डालो। कुछ ऐसे लोग होंगे नमाजी, हाजी, सब कुछ होंगे, लेकिन हक मार करके आए होंगे, नेकियां सब बट चुकी होंगी, दूसरों के गुनाह उठा चुके होंगे और दोज़ख में जा रहे होंगे। दुनिया में नेकियां करते थे लेकिन हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार थे। इसीलिए मेरे अजीजों, इंसाफ को पूरे तौर पर कायम रखो। इंसाफ का मतलब सिर्फ ये कोर्ट कचहरी का इंसाफ नहीं, अपनी जात के साथ भी इंसाफ करो, अपनी औलाद के साथ भी, अपने पड़ोसियों के साथ भी, मामलात सबके साथ जो भी आएंगे इंसाफ कायम रखो। मजदूरों के साथ इंसाफ तुम्हारा अलग है, तुम्हारी बीवियों के साथ तुम्हारा इंसाफ अलग है, उनके साथ जुल्म ना होने पाए। तुम्हारी औलाद के साथ इंसाफ अलग है, हर चीज में पकड़ हो सकती है। तुम अपनी कंपनी चला रहे हो, मजदूर में किसी की भी ना हक तुमने तनख्वाह काट ली, किसी को उसकी ड्यूटी से ज्यादा काम ले लिया और उसको उसकी उजरत नहीं दी, इसी एक ना इंसाफी की वजह से कयामत में तुम्हारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी। बीवी रखा था और उसको काम की मशीन समझ करके सब करवाता था, वो नाराज थी। अल्लाह ने जितने हुकूक उसके बयान किए वो नहीं अदा करते थे और उसके साथ जोर ज्यादती होती थी। तो ये कयामत के दिन लाया जाएगा। अरे बीवी तो बीवी है, बैलों को जो मारे होंगे, जानवरों को, उनको भी लाया जाएगा कयामत के दिन। वो सींग मार मार करके अपना बदला लेंगे। हाँ, ये हदीस पाक में मिलता है। जानवरों को ना हक जिसने मारा है वो भी बदला दिया जाएगा। वो अल्लाह जो कुरान में कहता है युहिब्बुल मुक़सितीन, वो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो कयामत के दिन क्या इंसाफ छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हुकूकुल इबाद पूरे लाए जाएंगे। औलाद तुम्हारी 4 बेटे थे, किसी एक को ही सबसे ज्यादा दिया, बाकी को दबा दिया। ये मत समझना दुनिया है सब चल जाएगा। कयामत के दिन पकड़ होगी, सारी औलाद को तुम्हें एक नजर से देखनी होगी। किसी बाप को ये इख्तियार नहीं दिया शरीयत ने कि वो अपनी किसी औलाद को आग कर दे, यानी जायदाद नहीं दूंगा, इसको लिखवा लिया, क्या आज से तू मेरा बेटा नहीं है, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, तू मेरी मैयत पर ना, अपने औलाद से उसको खारिज कर दिया। किसी बाप को शरीयत ने ये इख्तियार ही नहीं दिया है। और अगर किसी ने ऐसा किया भी है, कयामत के दिन वो पकड़ा जाएगा। बेटे ने अपने बाप के साथ जो कुछ भी किया है वो सजा भुगतेगा, लेकिन दुनिया में तुम उसकी विरासत में और उसके हुकूक में एक पैसा भी नहीं रख सकते। बाप को बहनों का हक मारा जाए, कई जगहों पर देखा गया है। उनकी शादी ब्याह के बाद भाई कहते हैं अरे उसकी शादी में बहुत सारा खर्चा तो हो गया, अब अब्बा की जायदाद में इनको नहीं देंगे। हक मार करके बैठे हुए, नमाजों पे नमाजें हैं और अपनी सगी बहनों का हक मार करके हज पर जा रहे हैं। ये कैसा हज है? चूहे खा करके बिल्ली हज को चली है, जो मुहावरा है। इसी तरह से कई लोग करते हैं, उनकी इबादतें नहीं, वो हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हैं। हुकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हुकूक पूरे होने चाहिए। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर पूरे के पूरे उतर जाओ, पूरे के पूरे। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, अपने जिस्म के साथ भी हमें इंसाफ करना है, जिस्म के साथ भी इंसाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 सहाबा आए जो कसमें खा रहे थे हुजूर की इबादत को देखकर। एक सहाबी ने कहा मैं रात भर आज से नहीं सोऊंगा, इबादत ही करूंगा। एक ने कहा मैं कंटिन्यू रोजे रखूंगा। एक ने कहा मैं आज से कभी किसी औरत को छूऊंगा नहीं, मेरी बीवी को भी छोड़ दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर आए और फरमाया कौन कौन है जो तुम्हें इस तरह की कसमें खा रहा था? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इबादतों को देख करके हमने इस तरह कहा, जब आप मासूम होकर रात भर इबादत करते हैं तो हम तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अलैका जिस्मुक लिजिस्मिका हक़्क़ुन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है।
तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। अल्लाह की इबादत करो थोड़ी रात और अपने जिस्म को आराम भी दो, और अगर तुमने इसको जलाकर इसको तकलीफ में डाल करके रखा तो फिर ये जिस्म भी क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करे। हाँ, हमें इंसाफ इस्लाम ने ये सिखाया, अपने जिस्म के साथ यहां तक भी इंसाफ है। जो चीजें तुम्हारे जिस्म की जरूरियात थी उसको रोक नहीं सकते। तो यहीं से समझ में आता है जिन्होंने अपने हाथों हिलाकत किया, अपनी गुटखा खा 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 करके पूरा मुंह सड़ गया। याद रखना, तुमने किसके साथ जुल्म किया? तुम ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी है, मेरा जिस्म है, मैं कुछ भी कर लूं। क़यामत के दिन तुम्हारी ये जबड़े तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, क्या मौला इसने तेरी नाफरमानी में मुझे जलाकर खाक कर दिया। किसी भी चीज की लिमिट है। मैं तो गुटके की बात कर रहा हूं, खाना ही सही, चलो गुटका छोड़ो, हलाल खाना ही, चावल ही इतना खाया कि पेट फट गया, ये भी जायज नहीं है। ये भी जायज नहीं है कि तुमने अपने जिस्म पर जुल्म किया, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ डाला। अब देख